यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादान्नगति कुतोऽपि ध्यायुं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणरविन्दम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सविताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डां पञ्चाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधुरेणस्तवीनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्ति पराजित हरिनाम परायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणे नमस्कृत्य धर्मान् मोक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत् जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ईशय साईर करी चरण बंदन जहाँ विघ्ननाश भीष्ट पुराण दुर्गमी पतिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्हु सकृपाजुष्टिदानेन सन्त सन्तो बलम्बनम् प्रेमोल्लासैक सीमा परमरसो चमत्कार वैचित्र सीमा सौन्दर्यस्यैक सीमा किमपि नववयो रूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जन परमोदार्य वात्सल्य सीमा सा राधा सख्य सीमा जयति रतिकला केली माधुर्य सीमा
कलिजुग पावनावतार श्री श्री गौरांग महाप्रभुर परम अंतरंग पार्षद परम पूज्यपाद श्री श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चरण तार श्री श्री राधा रस सुधानिधि ग्रंथे 131 संख्यक श्लोके श्री श्री राधा रानीर महिमा माधुरीर रसोद्गार करते गिये बोलें प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यसैक सीमा किमपि नववयो रूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निजजन परमौदार्य वात्सल्य सीमा सा राधा सख्य सीमा जयति रतिकला केली माधुर्य सीमा जिनी प्रेमोल्लासेर एकमात्र सीमा बा परावधि स्वरूपा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा परम रस जे महाभाव से महाभावेर वैचित्रेर परम सीमा अवधि स्वरूपा सौंदर्यसैक सीमा जिनी सौंदर्येर एकमात्र सीमा किमपि नववय रूपलावण्य सीमा नववय नव्यवयस रूपलावण्येर जिनी सीमा बा परावधि स्वरूपा लीला माधुर्य सीमा जिन लीला माधुर्येर सीमा एवं निजजन परम औदार्य वात्सल्य सीमा निजजनेर परम उदारता एवं वात्सल्येर सीमा परावधि एवं रतिकला केली माधुर्य सीमा सख्य सीमा सा राधा जयति जिनी सुख बा आनंदेर सीमा एवं रतिकला केली माधुर्य सीमा रतिकला केली माधुर्येर जिनी परावधि स्वरूपा সেই শ্রী শ্রী বিশ্বভানুনন্দিনী শ্রী রাধা তিনি জয়তী সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করছেন। শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ স্ফূর্তির বিরামে সাধক দশায় এই শ্লোকে श्री परम अभीष्टदेव श्री श्री राधा रानीर महिमा माधुरीर स्फूर्ति लाभ करेছে। এই যে ব্রজধাম এই ব্রজধাম মাধুর্যেরই ধাম। এখানে শ্রীহরির মাধুর্যময় সব লীলা, অতএব এখানে শ্রী ভগবানের যা ঐশ্বর্য যা মহিমা তা সব মাধুর্য রস মণ্ডিত। অবশ্যই এই বৃন্দাবনে স্বয়ং ভগবান তার ঐশ্বর্য এ হচ্ছে নিরূপম। মহাজন বললেন বৃন্দাবনে সাহজিক যে ঐশ্বর্য সিন্ধু
দ্বারকা বৈকুণ্ঠে তার নাহি এক বিন্দু। দ্বারকা ঐশ্বর্যের ধাম, বৈকুণ্ঠ চরম ঐশ্বর্যের ধাম, কিন্তু বৃন্দাবনের যে ঐশ্বর্য বললেন সেই দ্বারকায় এবং মথুরায়, বৈকুণ্ঠে তার এক বিন্দুও নেই। এখানে যদি সিন্ধু, তো সেখানে তার এক বিন্দুও নাই, কিন্তু এখানে সেই ঐশ্বর্যের কোনো প্রকার অভিব্যক্তি নাই। যোগমায়ার আবরণের অন্তরালে শ্রী গোবিন্দের যেসব লীলা, ঐশ্বর্যময়ী লীলাগুলিও এত মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে প্রকাশ পায় যে ঐশ্বর্যগুলিও সব মধুর হয়ে যায়। সাধারণত ঐশ্বর্য মধুর হয় না। ঐশ্বর্য দর্শন করলে, ঐশ্বর্য লীলা শ্রবণ করলে, স্মরণ করলে স্মরণ মননকারীর চিত্তে সম্ভ্রম সংকোচের উদয় হবেই। ঐশ্বর্য দর্শনে হয় সংকুচিত প্রীতি, এটি নিয়ম। কিন্তু বৃন্দাবনে বলেন এখানে তা নয়, এখানে মধুর ঐশ্বর্য মাধুর্য কৃপাদি ভাণ্ডার। যোগমায়া দাসী যাহা রাসাদি লীলা সার, এখানের ঐশ্বর্য হচ্ছে মাধুর্য মণ্ডিত, মাধুর্য রস মাখানো। অর্থাৎ এই গোবিন্দের যে অসমর্থ ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলি তার মধুর মধুর লীলার ভিতরে প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য এই মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে সব ঐশ্বর্যগুলি মধুময় হয়ে গেছে। এটা শ্রীকৃষ্ণের কথা। এখানে গোস্বামীপাদ রাধারানীর মহিমার কথা বলছে। অতএব রাধারানী তো সাক্ষাৎ মাধুর্যেরই মূর্তি, কেননা তিনি হচ্ছেন এই প্রেমের পরমসার মহাভাব স্বরূপা। অতএব এখানে যে তার ঐশ্বর্য মাধুর্যের কথা, ঐশ্বর্যের এবং মহিমার কথা বলা হচ্ছে, সব মধুময় বা মাধুর্য মণ্ডিত। প্রথমে এত ঐশ্বর্য বলেছেন, এখানে তো মহিমা, কিন্তু প্রথমেই বলেছেন ব্রহ্মেশ্বরাদি সুদূরহ পদার বিন্দ শ্রীমৎ পরাগ পরমাদ্ভুত বৈভবায়া। শ্রী শ্রী রাধারানীর এমন পরম অদ্ভুত বৈভব, এটা ঐশ্বর্য যে ব্রহ্মা মহাদেবের সুদুর্লভ যার চরণ রেণু। এমনকি আদি ঈশ্বর গোবিন্দেরও দুর্লভ তার চরণ রেণু। এত মহিমা শ্রী শ্রী রাধারানী। শ্রীপাদ গোস্বামী চরণ তাঁর শ্রী শ্রী সঙ্গীত মাধব নাটকে ওই রাধার পদরেণু সেবার উপায় গোবিন্দের বলে দিয়েছেন। দুর্লভ বলেই লিখেছেন পথি পথি মদন মদাকুল গোকুল চন্দ্র কলিত পদমূলাম। রাধারানী রাস্তাতে বৃন্দাবনের হেঁটে গেছেন, বৃন্দাবনের রজে তার চরণ চিহ্ন অঙ্কিত। গোবিন্দ সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, রাধাকেই খুঁজছেন।
এখন তিনি মদনমদাকুল, রাধারানীর বিরহে মদন মদে আকুল। এই মদন মদটি হচ্ছে রাধারানীর সেই মাদনাক্ষ মহাভাব। সেই মহাভাব আস্বাদনের জন্য ব্যাকুলিত শ্রী শ্রী শ্যাম সুন্দর, যার এত ঐশ্বর্য। বললাম আমরা যা রাধারানীকে পাচ্ছেন না, কিন্তু দেখছেন রাধারানীর চরণ চিহ্নগুলি পথে পথে বিন্যস্ত আছে। তখন সেই মদনমদাকুল মাধব পথি পথি গোকুল চন্দ্রকলিত পদমূলাং, রাধারানীর সেই চরণ চিহ্নের উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছেন, তার পদরজ সেবা করছেন। কারণ ঈশ্বরী এমনি একটি তত্ত্ব, যখন হেঁটে যাচ্ছেন তখন তার শ্রীচরণের থেকে নিঃসৃত হচ্ছে অজস্র মাদনাক্ষ রস। সেই মাদনাক্ষ রসে সেই ধূলিকণাগুলি ভাবিত হয়ে আছে। এই তো বৃন্দাবন ধাম। তাই এর মহিমার এবং এর ঐশ্বর্যের কোনরূপ তুলনা নাই। গোবিন্দ ঐশ্বর্যময়, তাঁরও যখন এই তত্ত্বের উপরে এতখানি বশ্যতা। এখন প্রথমেই বলছেন কি, প্রেম উল্লাসৈক সীমা। রাধারানী প্রেম উল্লাসের একমাত্র সীমা, পরাবধি। পরাবধি যখন, প্রেমেরই কেউ অন্ত পায় না। সেই প্রেম সুখ সিন্ধু পাইয়া তার এক বিন্দু, সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়। যে ডুবলো সে তো ডুবেই গেল, তার আর বিচার কি। তো যদি এক বিন্দু প্রেমের জগৎকে ডোবায়, তাহলে এই যে প্রেমের সিন্ধু, এই প্রেমের সিন্ধু এর বিচারেই কে করবে, আর এর শ্রবণ কীর্তনেই কে করবে, আর ধারণাই আসবে কেন? ঠিক কথা। কিন্তু এখন অন্য সময় মহাজন বললেন, যদি গৌর না হতো, বলো কি মেনে হইত, মোরা কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা, সে যে প্রেমরস সীমা, তা জগতে জানাতো কে? গৌরাঙ্গ জানিয়েছে। কিসের দ্বারা? এই সমস্ত আচার্য পাদগণের বাণীর দ্বারা রাধার মহিমা, যা প্রেমরসের সীমা পরাকাষ্ঠা, তা সব জানিয়ে রেখেছেন তাঁর কলিযুগের মানুষকে। এতই ভাগ্যবান তাঁর এই কলিকালের জীব। তো এখানে যে প্রেমোল্লাসের একমাত্র সীমা, প্রেমোল্লাসৈক সীমা, এক শব্দ আছে। তো এখন শব্দগুলির, পদগুলির ব্যাখ্যা করলে তার অর্থ বুঝতে হয়। তো এই যে সীমা শব্দের দুটি অর্থ আছে অভিধানে, একটি হচ্ছে পরাবধি, আর একটি হচ্ছে স্থিতি। এই দুটি অর্থ পাওয়া যায়। আর এই যে উল্লাস, তারও দুটি অর্থ আছে। একটি হচ্ছে আধিক্য, আর একটি হচ্ছে আনন্দ। তো প্রথমত আমরা এই শব্দটির রহস্যময় গভীরতম জিনিস, তো অতএব যাতে সিন্ধুতে বিন্দু আমরা একটু অনুভব করতে পারি, এই জন্য সীমা শব্দের আমরা ব্যাখ্যা গ্রহণ করব স্থিতি, আর উল্লাস শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করব এখন ওই আনন্দ। তাহলে প্রেমানন্দের স্থিতি আর এক শব্দ আছে। প্রেমানন্দের স্থিতি একমাত্র রাধাতে, আর কোথাও নেই।
এটা কি বলছেন? এটা জানতে গেলে প্রেম কাকে বলে তাই জানতে হয়। মহাজন বললেন, লাদিনী সার ও সম্বিত সার রূপা। এই প্রেম তত্ত্বটি হচ্ছে লাদিনীর সার এবং সম্বিতের সার। এই লাদিনী সার সম্বিতের সার মিলিত বৃত্তি হচ্ছে প্রেম। তাহলে সার এটির কি অর্থ? কি লাদিনীর শক্তির মধ্যেও কিছু অসার আছে, যার জন্য সারটা নেওয়া হয়েছে? বললেন না না, সে তো সাক্ষাৎ অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির পরাকাষ্ঠা, ওতে সার ও সারের কোনো বিচার নাই, সবই সারাসার। তাহলে সারের কি ব্যাখ্যা? সারত্র আনুকূল্যাভিলাষ বিশেষ। এখানে সার মানে হচ্ছে আনুকূল্যাভিলাষ বিশেষ, অর্থাৎ কৃষ্ণকে সেবা করে সুখী করার যে অভিলাষ, সেইটি সার। ওই অভিলাষ যদি না থাকে, লাদিনীর শক্তি জগতে আসবে না। কারণ লাদিনীর শক্তির কার্য হচ্ছে গোবিন্দকে আনন্দ দান। তো গোবিন্দকে আনন্দ দান করাই যখন তার কাজ, তিনি এত বড় তত্ত্ব, ভিতরে আছেন বাইরে আছেন, সেখানে তো আনন্দ যথেষ্ট দিতে পারেন। বললেন না না, আরো আছে। এই যে বিশ্বের জৈবাধার, জীবের আধারে, এই জীবের আধারে যখন আনন্দিনী শক্তি এসে আর জীবের চিত্তমনের সঙ্গে মিলে যখন প্রেম বলে একটা বস্তু হয়, তখন তাতে যে গোবিন্দ আনন্দ লাভ করেন, সেটি হচ্ছে তার স্বরূপানন্দ, স্বরূপ শক্তানন্দ থেকে অনেক বেশি আচ্ছাদিত। তাই এটা একটা লাদিনীর বিশেষ কৃষ্ণ সেবা। একটা অনাবাদিত ক্ষেত্র আছে এই জগতে, পড়ে আছে ক্ষেত্র, চাষ করা নাই। ভালো কৃষক যদি সেই ক্ষেত্রগুলি দেখে, তো চাষ না করে থাকতে পারবে? ভালো ফসল উৎপাদন করবে। তেমনি গোবিন্দ হচ্ছেন কৃষক, তিনি ফসল কামনা করেন। জগতে অনাবাদিত ক্ষেত্র হচ্ছে মানবীর হৃদয়টা, সেখানে তিনি লাদিনী শক্তিকে পাঠান, পাঠিয়ে আর তার হৃদয়ে প্রেম উৎপাদন করেন, আর সেই প্রেমে একটা অনাস্বাদিত পূর্ব রস আস্বাদন করেন কৃষ্ণ। তাহলে এটা লাদিনীর কত বড় সেবা, গোবিন্দ সেবা। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ বললেন, তস্যা লাদিন্যায়েব ক্বাপি সর্বানন্দাতি সাইনী বৃত্তি নিত্যং ভক্তবৃন্দেষু এব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ প্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। এই প্রীত্যাখ্যা মানে প্রেম আখ্যা। ভগবান পাঠাচ্ছেন, যাও সেই অনাবাহিত ক্ষেত্রে যে আমার আস্বাদনের উপযোগী প্রেম তৈয়ার করো। সে লাদিন্যায়েব কাপি মানে অনির্বচনীয়া, সর্বানন্দাতি সাইনী বৃত্তি, এটি সর্বানন্দাদি সাইনী বৃত্তি উনি নিত্যই নিক্ষেপ করছেন। নিত্যং নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎ প্রীত্যাখ্যয়া বর্ততে। সেই চিত্তমনের সঙ্গে ভক্তের মিলে হয়ে যাচ্ছে প্রেম। গোস্বামীপাদ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন,
যেমন পারদ আর গন্ধকের মিলিতাবস্থা কজ্জলি, একটা অপূর্ব বস্তু। কিন্তু সার এই জন্য বলা হয়েছে যে হৃদয়ে কৃষ্ণ সুখ ছাড়া আর অন্য সুখের কামনা নেই, সেই হৃদয়ে, সেই ভক্তের হৃদয়ে গুরু পদাশ্রিত, বৈষ্ণব পদাশ্রিত, ভজন পরায়ণ, সেই গুরু বৈষ্ণবের পদাশ্রিত বৈষ্ণব যারা সেই তাঁদের হৃদয়ে আসছেন, সেই লাদিনী শক্তি শ্রবণ কীর্তন দ্বারে এই যে এখন শোনা হচ্ছে, এই কথাগুলো চিন্ময় সম্বিত শক্তির বৃত্তি, এগুলি জড়ীয় জগতের অক্ষর নয়। এতে প্রচুর রূপে রয়েছে রসময়ী লীলা, রসময়ী নাম, গোবিন্দের ঐশ্বর্য মাধুর্যের সমাচার, চিন্ময় বস্তু। তো এই যে চিন্ময়ী বস্তু, উনি আসবেন কি করে, কোন দ্বারে? কারণ এটা জড়, দেহ জড়, মন জড়, বুদ্ধি জড়, চিত্ত জড়, সব জড়ীয়। আর উনি হচ্ছেন জড় প্রতিযোগী সপ্রকাশ লক্ষণ বস্তু। তো আসার তো একটা দ্বার চাই, এই দ্বার ভজন। ভজন দ্বারে এসে যাচ্ছেন, এসে মিলিত হচ্ছেন ধীরে ধীরে। সেই মিলনাবস্থার ক্রমই গোস্বামী দেখিয়েছেন শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজন ক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, প্রেম, এই প্রত্যাখ্যয়া বর্ততি। তবে যদি অন্য কামনা থাকে, সার শব্দ দিয়েছেন, তাহলে আসবে না, ভজন করলেও আসবে না। কেন আসবে? ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি বাঞ্ছা মনে যদি রয়, সাধন করিলেও প্রেম উৎপন্ন না হয়, উৎপন্ন হবে না। একমাত্র একটাই কামনা থাকবে, প্রেম লাভ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেম সেবা করে সুখী করবেন। এই কামনা ছাড়া অন্য কামনা স্থান থাকবে না। এই জন্যে গোস্বামীপাদ বললেন, এই উত্তমা ভক্তি অন্যাভিলাষিতা শূন্যাং জ্ঞান কর্ম অনাবৃতং আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তির উত্তমা। এই আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম, এইটাই ওই সার। সারত্র ভগবত আনুকূল্যাভিলাষ বিশেষ। নিজেই লিখলেন, ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচ হৃদি বর্ততে তাবৎ ভক্তি সুখ ছাত্র কথম অভ্যুদয় ভবেৎ। দূরে থাকুক প্রেম, ভজনের রস আস্বাদন হবে না। যদি সাধকের হৃদয়ে ভোগ কামনা থাকে, মুক্তি কামনা থাকে, তাহলে ভক্তি সুখ মানে ভজন সুখ কি করে উঠবে? কথম অভ্যুদয় ভবেৎ, হবে না। ভজন সুখেরই আস্বাদন, অনুভূতি আসবে না, তো আর প্রেমের কা কথা? যে অবস্থা অনুভূতির চরম, আনন্দ রস এবং অনুভব ছাড়া প্রেমে আর কিছু নাই। এখন গোস্বামীপাদের ভক্তিরসামৃত সিন্ধু দেখেছিলেন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, আর বললেন, গোস্বামীপাদ, আমি আপনার এই গ্রন্থের কিছু সংশোধন করতে চাই। তুমি তো তৃণাদপি শুনিস, বললেন কৃপা করে যদি করে দেন তাহলে ধন্য হই। সেইখানে শ্রীজীব গোস্বামীপাদ সেবা করতেছিলেন গোস্বামীপাদী। উনি নির্জনে সেই পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর বললেন, আমার প্রভুর যে গ্রন্থ, ওতে আপনি কি ভুল দেখলেন বলুন। কারণ এই সব তো মহাপ্রভু স্ফূর্তি,
দিদি যস্য প্রেরণয়া পরাক রূপোপি প্রবৃত্তোযম। সব মহাপ্রভু প্রেরণা। ওহে আছে আছে, কোনো কোনো জায়গায় আছে। তুমি ছেলে মানুষ, তুমি এত সব বুঝবে না। উনি বললেন ছেলে মানুষ বলেই আমাকে বুঝতে হবে, কারণ ছেলে মানুষই তো শিক্ষা করে। এখন তো আমার শিক্ষার সময়, আমি শিক্ষা করতে চাই। আপনি বলুন আমার প্রভুর গ্রন্থে কি ভুল। উনি বললেন দেখো, একটা শ্লোক দেখলাম, ওটাতে মনে খটকা লাগলো। উনি যে লিখেছেন ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচি হৃদয় বর্ততে, এই যে পিশাচি শব্দটা প্রয়োগ করেছেন, এখন বাপু ভুক্তি তারও সাধক আছে, কর্মের সাধনা, যাগ যজ্ঞ তপস্যা স্বর্গভোগ, ওটা শাস্ত্রে স্থান পেয়েছে অধিকারী ভেদে। মুক্তি জ্ঞানীগণ তারও সাধক আছেন, অধিকারী ভেদে তাদের জন্য জ্ঞান সাধনার কথা শাস্ত্রে আছে। যদিও এই দুটির শেষ ফল ভক্তি লাভই, কারণ কর্মকে বলা হয়েছে সাক্ষাৎ মুখের দ্বার, আর ভক্তি যদি না আসে তাহলে জ্ঞানকে অতিশয় তিরস্কার করা হয়েছে কর্মের থেকেও। তো তাহলে কর্মী জ্ঞানী কি করে ভক্তি মন্দিরে উঠে যদি ওগুলা না থাকে? এই জন্যে কর্মজ্ঞান যদিও প্রকৃত সাধনা জীবের পক্ষে নয় বটে, কিন্তু তথাপি দেখা যায় রোচনার্থা ফলশ্রুতি। সেই সেই জায়গায় জ্ঞানের মহিমা বলা আছে, সেই সেই জায়গায় কর্মের মহিমা বলা আছে। তো যে বস্তু প্রকৃতপক্ষেই নিন্দিত, তার মহিমা শাস্ত্র কেন বলতে যাবে? এই জন্যই বলতে গেলেন যে যেমন একটা ছেলে অসুস্থ, ওষুধ খেতে চায় না, তিক্ত, মা বলছেন এই ওষুধটা যদি খাস তো একটা রসগোল্লা দিব, রসগোল্লার লোভে খেলো। তো তেমনি শাস্ত্র বলছেন কর্মজ্ঞান যোগ এগুলি তো তিক্ত, কিন্তু অনধিকারী চলে যাবে, তাই সেই অধিকারে রাখতে হবে শ্রেয় লাভের জন্য। তাই বলছেন তুমি স্বর্গে যাবে, মহিমা বলা আছে, তুমি মুক্তি লাভ করবে, যোগীগণের দুর্লভ, এ সমস্ত বলে দিয়েছেন যাতে নেয়। সেইখানে ইনি দুইটাকেই পিশাচি বলে বসে আছে। ওতে আমি বলছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ভক্তি মুক্তি এই আগ্রহটা হৃদয়ের থেকে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ভক্তি সুখের আস্বাদন হয় না। এই কথা তো লিখলেই হয়, ভালো হয়। যাবৎ ভক্তি মুক্তি স্পৃহাগ্রহম নিয়ে আগ্রহের শব্দটা বললে, গোস্বামী পাদ বললেন আপনি তো দেখেন নাই ভালো করে। উনি ভক্তিকে আর মুক্তিকে পিশাচি বলতে যাবেন কেন? উনি ভক্তি মুক্তি স্পৃহাটাকে পিশাচি বলেছেন। ভক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচি হৃদয় বর্ততে, ওটা স্পৃহা, ওটা ভক্তি মুক্তি নয়। তাতে কি অর্থ সারস্য হলো বলেন? দেখুন, কোনো ব্যক্তিকে পিশাচি বা ভূত লেগেছে, সেই লোক যা পুষ্টিকর খাদ্য খায় ওটাই ভূতটাই খায়। ও ভালো ভালো খেয়ে দিয়েও আর রোগা হয়, কারণ ভূত লাগা ব্যক্তি। তো তেমনি এই যে ভোগবাঞ্ছা আর এই মুক্তিবাঞ্ছা, এই দুটি যা ভোজন করবে সব ওই খাবে।
আর ভজন বিগ্রহ তার দুর্বল হয়ে পড়বে। তাহলে ভক্তি বা প্রেম হয় কি করে? আচ্ছা, আপনি যে আগ্রহ বললেন তাতে এইরকম অর্থ সাদৃশ্য প্রকাশ পাবে? চমৎকার! এতটুকু ছেলে, তার এত জ্ঞান, এই বড় হলে কি হয়? তারপরে সেই পণ্ডিত এসে বলে গেলেন গোস্বামী পাদের কাছে, বল না কি আপনার যে গ্রন্থ সব ঠিক আছে, ওতে কোনো ভুল নেই, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই, অপরাধ ক্ষমা করবেন। তো সুতরাং এই জন্যই সার, সে লাজনি সার এবং সম্বিতের সার এসে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম হচ্ছে। এখন আমরা মহাজন বাণীতে দেখতে পাই যে সেই যে অমূর্ত, যেটি হৃদয়ে কৃষ্ণের আছেন, লাজনি এবং সম্বিত বৃত্তি, যেটি প্রেম হচ্ছে সেই বৃত্তিরূপে, তার দু প্রকারের স্থিতি আছে, একটি মূর্ত রূপে আর একটি অমূর্ত রূপে। অমূর্ত রূপে স্থিতির কথা আমরা বললাম, হৃদয়ে আছেন, কৃষ্ণের সেবা করছেন, আর জগতে নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রেম তৈরি করে আর কৃষ্ণের আর এক অপূর্ব সেবা করছেন। আর তারই মূর্তরূপে যিনি আছেন তিনি হচ্ছেন রাধা। তিনি হচ্ছেন ওই অমূর্ত শক্তিটির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাহলে তার কৃপাতেই এ লাজনি এবং সম্বিতের বৃত্তি, এগুলি সাধকের হৃদয়ে এসে ধীরে ধীরে প্রেম হয়ে যাচ্ছে। এটি একমাত্র তারই করুণায়, যেহেতু তিনি হচ্ছেন সে লাজনি শক্তি বরিয়সী। লাজনির সার প্রেম, আর প্রেম সার ভাব, আর ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব। সেই মহাভাব রূপা শ্রী শ্রী রাধা ঠাকুরানী। এই জন্যই বলা হলো রাধার কৃপা ছাড়া কেউ প্রেম পায় না। তাই এক বললেন কেন? নারায়ণ উপাসক যারা আছেন রাধার ভজন করেন না? কৃষ্ণ উপাসক অনেকে আছেন রাধার ভজন করেন না? রাম উপাসক তারাও করেন না? তাহলে কি করে তারা প্রেম পান? পান ঠিকই, কিন্তু ওই যে নারায়ণের নিকটে শক্তি আছেন কমলা, তারই তো একটা অংশ নারায়ণ কৃষ্ণে, নাকি অন্যান্য ভগবত স্বরূপ তাই কেউ অংশ কেউ কলা। তাদের নিকটে ওই কলা রূপে সেই অনুপাতে লাজনি শক্তি অমূর্ত রূপে আছেন, মূর্তি রূপে আছেন কমলা, অযোধ্যায় আছেন সীতা। এরূপ প্রত্যেক ভগবত স্বরূপে শক্তি তো মূর্ত অমূর্ত রূপে আছেন। সেই তাদের দ্বারাই আসছে সেই বস্তু। কিন্তু অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব যেন গোবিন্দ, এই অখণ্ড অদ্বয় প্রেম তত্ত্ব রাধা। এই জন্য এক, তার থেকে উলা, তার বাইরে কিছু নেই। এই জন্যে এক শব্দটি প্রয়োগ করেছেন, প্রেমোল্লাসৈক সীমা। এই প্রেম যে প্রেম উল্লাসের আধিক্যের স্থিতি যাহাতে আছে, আধিক্যের স্থিতি। একটা হচ্ছে প্রেম আনন্দ ব্যাখ্যা, আর একটা উল্লাসের ব্যাখ্যা হচ্ছে আধিক্য। তো আমরা প্রেমানন্দের বিষয়ে বললাম, প্রেম এবং আনন্দ একই জিনিস, সামান আধিকরণ্য আছে। কারণ মহাজন বললেন আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
প্রেম হচ্ছে আনন্দ চিন্ময় রস। এই জন্য এই প্রেম আর আনন্দ এতে কোনো ভেদ নাই। লাজনি শক্তির বৃত্তি, লাজনি মানে আনন্দ, সারাত সার আনন্দ, অমিশ্রা আনন্দ, শুদ্ধ আনন্দ, চিদানন্দ। আর উল্লাস শব্দের একটা নাম হচ্ছে আধিক্য। তো এই আধিক্য নিয়ে আর সীমা শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে পরাবধি রূপা, অর্থাৎ রাধারানী প্রেমের আধিক্যের পরাবধি, পরাকাষ্ঠা। কারণ মহাজন এই প্রেমকে 4 ভাগে ভাগ করেছেন, পরিমাণে, পরিমাণগত আর জাতিগত। এই 2 বিচারে প্রেমের শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠত্বের বিচার আছে। 2টা ভাগ, একটা পরিমাণ আর একটা জাতি। তো পরিমাণগত বিচারে রাধারানীতে প্রেমের আধিক্যের পরাবধি, চরম। এক প্রকার ভাগ হচ্ছে এই অনু, এক প্রকার হচ্ছে আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়, আর এক প্রকার প্রেম হচ্ছে মহান, আর এক প্রকার প্রেম হচ্ছে পরম মহান। তো এখন অনুপ্রেম কোথায়? এই সাধক ভক্তি অনুপ্রেম। যেখানে যত বড় প্রেম, সেইখানে ততই বড় শ্রীকৃষ্ণের বৈশ্যতা। কারণ প্রেমের অনুরূপেই তো তিনি বশীভূত হন। আর সেইখানে ততই কৃষ্ণ মাধুর্যের আস্বাদ, আর সেইখানে ততখানি এই প্রেমেরও আস্বাদ। পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্রেম মহাধন, কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন। প্রেমা হইতে হয় কৃষ্ণ নিজ ভক্ত বস, আর প্রেমা হইতে পাই কৃষ্ণের সেবা সুখ রস। প্রেম না হলে সেই সেবা কৃষ্ণের সুখকর হয় না। তো সুতরাং এই প্রেম অনু সাধক জীবে। এখন পরিমাণে অনু বলেও যেন এই বস্তুকে কেউ ক্ষুদ্র বলে মনে না করেন। কারণ প্রেম, লাজনি এবং সম্বিতের সারবৃত্তি, তার এমন প্রভাব বা মহিমা আছে যে সেই প্রেমের এক কণ ডুবায় সর্বভুবন সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ। একটা কণিকা জগৎকে ডোবাবে, ওটা কণিকা নয়, ওটা বিশাল, ওটাও সিন্ধু। কণিকা কি করে হলো? সুতরাং সাধক ভক্তের আধারে ওই এক বিন্দু প্রেমেই জাগবে। আর যারা সেইরূপ সিদ্ধ, মহাসিদ্ধ, নিত্য সিদ্ধ ভক্ত আছেন, যেমন নারদ, ব্যাস ইত্যাদি ইত্যাদি, সব নিত্য সিদ্ধ সাধন সিদ্ধ ভক্ত, তাদের মধ্যে ওই নিত্য সিদ্ধ ভক্তদের মধ্যেই ওটা আছে আপেক্ষিক ন্যূনাধিকময়। কারো একটু বেশি আছে, কারো বা একটু কম আছে তার থেকে, কিন্তু অনু নয়, বেশি, পরিমাণে অধিক। আর শ্রী শ্রী ব্রজবাসী জন যারা, তাদের মধ্যে প্রেম মহান। মহান কি করে হলেন এদের ভিতরে? বললেন দেখুন, প্রেমের স্বরূপটা বিচার করুন। অনন্য মমতা বিষ্ণু মমতা প্রেম সঙ্গতা ভক্তির উচ্চতে ভীষ্ম প্রহ্লাদোদ্ধব নারদই। এরা হচ্ছেন সব মনীষী, বড় বড় নিত্য পার্ষদ, নারদ, ভীষ্ম, ব্যাস। তো বলছেন এরা প্রেমের কিরূপ ব্যাখ্যা করেছেন না, অনন্য মমতা বিষ্ণু,
মমতা প্রেম সঙ্গতা, একমাত্র বিষ্ণুতেই মমতা, আর অন্যত্র মমতার অভাব, তার নাম প্রেম। এই অহংকারের মানবের দুটা বৃত্তি আছে, একটি হচ্ছে অহংতা, একটি হচ্ছে মমতা। যখন এই বৃত্তির দয় এই দেহ দৈহিকাদিকে আশ্রয় করে থাকে, তখন তার নাম হয় সংসার। যেমন মানব মনে করছে আমি অমুক ব্যক্তি, অমুকের ছেলে, এই আমার ভাই বোন, ঘর দ্বার, টাকা পয়সা, ধন দৌলত, এই মমতা। এই দেহটা, নিজের স্বরূপের কোনো জ্ঞান নেই। তখন মায়া বাঁধছে, বহির্মুখ জীবকে, ওই সংসার হয়ে গেল। বড়ই কঠিন ব্যাপার, মিথ্যা। মহাপ্রভু বললেন দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্তী স্থান। ওই সর্পকে, রজ্জুকে যেমন সর্পবুদ্ধি করা হচ্ছে, ওটা মিথ্যা, তেমনি দেহে আমি বুদ্ধিটা মিথ্যা। কিন্তু উপায় নাই, কারণ প্রবলা মায়া শক্তি কর্তৃক ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ, এই কিচ্ছুতেই জানলে যাবে না। এর জন্য মহৎ কৃপা, এর জন্য ভক্তি মহারানীর করুণা, এর জন্য প্রত্যক্ষ শ্রী হরিভক্তির সাধনা চাই, তবে যাবে। আলো না হলে অন্ধকার, অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা কাটাকাটি করলে যায় না, আলো জ্বালতে হবে। হাজার যুগের অন্ধকার একটা করে জমে আছে, যদি গুলিগোলা চালান কোনো কালেই যাবে না। একটা দেশলাই কাঠি গেল, যত যুগেরই হোক। অনাদিবদ্ধ হলে কি হবে? ভক্তি এলেন, চলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তো তাই এই যে মায়া বন্ধন করে রেখেছে, এ হলো সংসার তার। আর ওই দুটো যখন জ্ঞান সাধনার দ্বারা একবারে পুড়ে ছাই করলেও জ্ঞানী, তখন তার নাম হলো মুক্তি। ওটা পাষাণ কল্প আত্মা। সুখ ভোগ করতে গেল না, নিজেই সুখ হয়ে গেল। অতএব সেই সাধনায় ধিক্কার। কেউ চায় না যে আমি নিজেই রসগোল্লা হয়ে যাব, চায় রসগোল্লা খাবো, আস্বাদন করব। আনন্দ হতে কে চায়? আনন্দ আস্বাদন করতেই সবাই চায়। তো সুতরাং ওটা তো নাশ হয়ে গেল, কিন্তু মহামূল্যবান সম্পত্তি ওটা, ওইটাই জীবের জীবত্ব। ওটা না থাকলে জীবই নয়। যখন মহৎ কৃপায় গুরু বৈষ্ণবের আশ্রয়ে, ভক্তির মহারানীর আশ্রয়ে ভজন করতে 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 যখন আমি গোবিন্দের দাস আর গোবিন্দই আমার, তখন হলো অনন্য মমতা বিষ্ণু আর মমতা প্রেম সঙ্গতা। তখন হলো প্রেম সঙ্গত একমাত্র মমতা কৃষ্ণে, আর অন্যত্র মমতা নাই। তারই নাম হচ্ছে প্রেম। কিন্তু এই যে মমতাটা একটা সম্বন্ধকে লাভ করে আত্মসত্তা পায়। যেমন মনে করুন আপনার কি সম্বন্ধে, তার সঙ্গে মমতা। ছেলের সঙ্গে পিতার সম্বন্ধ মমতা বাৎসল্য ভাবে, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর মমতা সখ্য ভাবে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রিয়ের মমতা মধুর ভাবে, এরকম তো আছে। মমতাটা একটা সম্বন্ধকে লাভ করে আত্মসত্তা পাচ্ছে। তেমনি ভগবানের প্রতি যে মমতা, সেটাও একটা সম্বন্ধকে পেয়ে আত্মসত্তা পাবে। কিন্তু যেখানে যাবেন ঐশ্বর্যের ধামে দাস প্রভু এবং বিশাল ঐশ্বর্যের অনুভূতিতে সেই সম্বন্ধের সংকোচ
অতএব প্রেমেরও সংকোচ। প্রেম সেখানে, প্রেম মানে ভালোবাসা। ভালোবাসা চায় না যে তুমি দূরে থাকবে রাজেশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে, আর আমি অতি দূরে তোমাকে দর্শন করে হাত জোড় করে প্রভু প্রভু বলবো। ওটা কি ভালোবাসা চায়? ভালোবাসা বুকে টানতে চায়। যাকে ভালোবাসবো তাকে বুকে টেনে নেব, সে আর আমার মধ্যে কোনো প্রকার তফাৎ থাকবে না। তবে তো ভালোবাসার উল্লাস। কোনো জায়গা আর প্রেমকে মহান বললেন না। অনুসাধক ভক্তে নিত্য সিদ্ধ ভক্তে আপেক্ষিক নৈন্যাধিকময়বাসী, একমাত্র ব্রজবাসীর জন্যই মহান। ওই জন্যেই প্রেম যা আকাঙ্ক্ষা করে ব্রজবাসীর জন্য আর তাই আছে। সেই মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি, এইভাবে যেই মরে করে শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মানে আমারে তো সমহীন, তার প্রেমে বশ আমি, প্রেমে বশ আমি তার হইয়ে অধীন। প্রেমে বশ তারই অধীন হয়ে থাকেন ভগবান। এই জন্য প্রেম এই ব্রজে নিঃসংকুচিত হয়ে অসীমের দিকে ছুটে চলেছে। কৃষ্ণের হৃদয়কে এবং ব্রজবাসীর হৃদয়কে এক ছাঁচে ঢালাই করে দিয়েছে। আর প্রেমের স্রোতে ভাসতে ভাসতে হয়েই চলেছেন সেই অসীমের দিকে। এই জন্যেই মহান। কিন্তু এই আধিক্য এক জায়গায় পরম মহান, তিনি হচ্ছেন শ্রী শ্রী বিশ্বভানন্দিনী। এই জন্যে বললেন বার্ষভানবিতে প্রেম পরম মহান। ব্রজবাসীগণই মহান, অতএব আকর্ষণও মহান, বৈশ্যতাও মহান। এত বড় তত্ত্ব, কিন্তু মায়ের নিকট একটা শিশু ছাড়া আর কিচ্ছু না। এত বড় ঐশ্বর্যকে, ব্যাপক বস্তুকে, অখণ্ড ভগবত্তাকে স্তিমিত করেছে মায়ের ওই বাৎসল্য প্রেম, ভালোবাসা। এত বড় তত্ত্ব, যার চরণেনু ব্রহ্মা মহেশ্বরাদি অন্ত স্পর্শ করতে ধ্যানও আনতে পারেন না, তিনি সব ব্রজবালকগণের সখাগণের কাঁধে চড়ছেন, কাঁধে চড়াচ্ছেন। করে ক্রীড়ারণ কৃষ্ণে সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন। কিন্তু বিশ্বভানন্দিনীর কাছে একেবারে আত্মহারা, সেখানে আর খুঁজে পান না কিছু। তো এই জন্যেই বলেন সেই পরম মহান প্রেম বলে প্রেম উল্লাস সীমা, প্রেম উল্লাসের একমাত্র সীমা পরাবধি রাধারানী। তারপরে এই যে প্রেমের আধিক্য উল্লাস, এই উল্লাস তো আমরা প্রেম পর্যন্ত বিচার করলাম। তারপরে এর উপরে আরো আছে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, তবে মহাভাব। সেগুলি হচ্ছে প্রেমের ঊর্ধ্বতন স্তর। রাধারানী সেই সব স্তরে তো ওই সীমা পরাবধি স্বরূপা। সাংখ্যবাদীগণ বলেন কারণ যখন কার্যে পরিণত হয় তখন কার্যই থাকে, কারণ থাকে না। ওটা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট আমাদের। মনে করুন একটা ইক্ষুদণ্ড আছে, যখন রস বের করা হলো তখন রসটাই পাবেন, ওই ইক্ষুদণ্ডটা পাবেন তো রস হয়ে গেল, কারণটা তো কার্য হলো। যখন সেই রসটা গুড় করা হলো তখন গুড়েই পাবেন, আর রস পাবেন কোথায়? যখন সেই গুড়টা চিনি মিষ্টি হলো তাই পাবেন। তাহলে যখন বলা হচ্ছে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, তাহলে স্নেহ যখন হবে স্নেহই পাওয়া যাবে, প্রেম পাওয়া যাবে না। মান যখন হবে তখন মানকেই পাওয়া যাবে, আর স্নেহ মিলবে না। মহাভাব যখন হবে তখন ওইটাই পাওয়া যাবে, আর প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় কোথায় থাকবে? না না, তা নয়।
এই জড় জগৎ বস্তু জগতের সঙ্গে প্রেমের দৃষ্টান্ত কখনো হয় না, কারণ সে তো চিন্ময় বস্তু। এই চিন্ময় বস্তু বলে যুগপাত প্রেম আছে, স্নেহ আছে, মান আছে, প্রণয় আছে, রাগ আছে, অনুরাগ আছে, মহাভাব আছে, সবই আছে। সব লক্ষণগুলা প্রকাশিত হয়ে কৃষ্ণের সেবা করছে। এত বড় এই ভাব ব্রজবালাগ্নির, আর রাধারানীতি পরাকাষ্ঠা। সুতরাং এই প্রেমোল্লাসের আধিক্য, এই বিষয়ে আমরা শ্রী শ্রী রাধারানীর যে পরাবদিত্য, শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা আস্বাদন করব। আজকে আমাদের শ্রী ভাগবতী কথার এখানেই বিশ্রাম।